So we just start with disadvantages of DBMS. Starting with first disadvantage is high cost. When we maintain and manage the database management system, the cost is high as compared to other system, or we can say the file oriented system, because the software DBMS software is costly, or we can say that application program. Voice is there? Hello. Hello, voice is there? Okay, done. So the DBMS software is very costly to maintain, and daily basis or monthly we can upgrade the system or upgrade the software. So the cost is very high. Next one, specialized manpower is required, because to maintain and manage the DBMS software and application programs, we need a specialized person, or we can say that special manpower, because highly qualified employee is required to maintain database management system, or we can say that DBMS software. નોન ટેકનિકલ પર્સન છે બરાબર એ નહીં ચાલે. ટુ મેન્ટેન DBMS સોફ્ટવેર we need special technical person. Clear? So we need a specialized manpower, or we can say that DBMS software required, or we can say that system is required to upgrade. Okay. Hello. વોઇસ માં થોડો પ્રોબ્લેમ આવે છે. વોઇસ ક્લિયર છે? Hello. હા હવે ક્લિયર. Now clear? ઓવરલેપ થાય. હા. બીજા કોઈનું માઇક ઓન છે? Okay. Student, please turn off the mic. Wait a minute, student. Okay. So DBMS software required specialized manpower, specialized technical person to handle and maintain the DBMS software. And on a daily basis, or we can say that monthly or yearly, the system need to upgrade, or the person, or we can say that employee need training, because if the system is upgraded, then the person or employee who work in a particular company or work with the system is need to be upgraded too. તો સિસ્ટમ અપડેટ થશે તો એની સાથે જે કનેક્ટેડ પીપલ એટલે કે પર્સન હશે, એમ્પ્લોય હશે, એને પણ અપડેટ થવું પડશે. તો એમાં પણ ડેઈલી બેઝિસ ઉપર પર્સન જે હશે, એમ્પ્લોય હશે, એને ટ્રેનિંગ આપવી પડશે. સો required specialized manpower to maintain DBMS software. So we can say that this is disadvantage. Security risk. If the centrally data is stored, then the person involved or maintain or manipulate the data is use this particular data. But એમાં પણ ઘણા બધા રોલ અસાઇન કરેલા હશે by the database administrator કે કોણ એ ડેટા છે એ યુઝ કરી શકે. સપોઝ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર છે, ડિઝાઇનર છે, DBA પોતે છે, અથવા તો જે એમ્પ્લોય વર્ક કરે છે, બરાબર, જે એમ્પ્લોય વર્ક કરે છે કંપનીની અંદર, એ પણ એક્સેસ કરી શકે
but limited rights છે અથવા તો access છે બધાને provide કરેલા હોય, but the information or we can say that the username or password is shared among the third party person અથવા તો કોઈ બીજા person ને જો શેર કરશું તો એ પણ એ ડેટા છે એક્સેસ કરી શકશે. Clear? So there is little bit security risk also in database management system. Next one, increase complexity. જેમ જેમ ફંક્શનાલિટી વધશે બરાબર, સિસ્ટમ છે અપડેટ થશે, એમ એને મેન્ટેન કરવું પણ થોડુંક ડિફિકલ્ટ થશે. એટલે સિસ્ટમ છે એ મે બી કોમ્પ્લેક્સ છે થઈ જશે. ટુ હેન્ડલ or to maintain the system is very complex. Clear? It is provide DBMS system અથવા તો DBMS software is provide many functionality, but sometime with increase the feature or functionality, the complexity also increase. Then the last disadvantages is need of explicit backup and recovery. Means if the centrally data is stored, we need or the system administrator, the administrator person હશે એને frequently backup લેવું પડશે. Clear? શા માટે? If the database centrally data store is damaged, clear, એક જ જગ્યાએ data store છે અને ત્યાં કંઈ પણ failure થયું અને data damage થઈ ગયો, then the data is destroyed. Clear? Data loss થઈ જશે. So શું કરવું પડશે? Frequently data નું backup લેવું પડશે. So જ્યારે પણ requirement હશે ત્યારે આપણે એનું backup ડેટા છે એ રિકવર કરી શકીએ જો બેકઅપ લીધું હોય છે. સો આને પણ એક પ્રકારનો ડિસએડવાન્ટેજીસ કહી શકાય કે ભાઈ એક જગ્યાએ એક એડવાન્ટેજ પણ છે કે સેન્ટ્રલી ડેટા સ્ટોર થાય છે, બટ ડિસએડવાન્ટેજ એ છે કે ફ્રીક્વન્ટલી બેકઅપ છે એ લેવું પડે છે. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ DBMS. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લ્યો. ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ DBMS માં આમાં ડાઉટ છે કોઈને? Student, if doubt is there, type your doubt in a chat box. Is there any doubt? Okay, एक बार repeat करी दियो. Okay, I just repeat the disadvantages. चलो, first one is high cost. DBMS સોફ્ટવેર છે બરાબર, એ મેન્ટેન કરવું, હેન્ડલ કરવું, this is difficult and also required a license version software, because કોઈ પણ મલ્ટીનેશનલ કંપની હશે બરાબર, તો ત્યાં DBMS મેન્ટેન કરવું અથવા તો એ ડેટાબેઝ સેન્ટ્રલી સ્ટોર કરવા માટે ઘણી બધી કન્ફિગરેશન, જે સિસ્ટમ હશે અથવા તો સર્વર હશે જ્યાં સેન્ટ્રલી ડેટા સ્ટોર છે એનું કન્ફિગરેશન બહુ હાઈ હશે. So software cost અથવા તો આપણે કઈ કે હાર્ડવેર કોસ્ટ એ as compared to other system એ વધારે હશે. Clear? That's why DBMS is costly, આપણે એવું કહી શકીએ. Then the second disadvantage is DBMS software or system, we can say that requires specialized manpower. Clear? અમુક ટેકનિકલ પર્સન હશે જો ડેટાબેઝ મેનેજ કરતા હશે, મેનિપ્યુલેટ કરતા હશે, તો એ પર્સન છે એ કેવા જોશે? ટેકનિકલ પર્સન જોશે. ક્લિયર? સપોઝ આપણે કહી કે ભાઈ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે અથવા તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર છે બરાબર, અથવા તો એવા કોઈ એમ્પ્લોય છે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર, કંપનીની અંદર, એ બધા છે એ સ્પેશિયલ અથવા તો ટ્રેનિંગ સ્પેશિયલી ટ્રેન કરેલા પર્સન છે, એમ્પ્લોય છે, એની રિક્વાયરમેન્ટ થશે. ક્લિયર? જે નોર્મલ પીપલ હશે કે જેને ડેટાબેઝ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરતા નથી આવડતું બરાબર, એવા પર્સન, એવા એમ્પ્લોય છે એ કંપની અલાઉ કરશે નહીં. ક્લિયર? સો ટુ મેન્ટેન ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ, કંપની ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન રિક્વાયર સ્પેશિયલાઇઝ મેન પાવર. એટલે ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમની અંદર એવી બધા ટેકનિકલ પર્સનની રિક્વાયરમેન્ટ નહોતી બરાબર, કોઈ નોન ટેકનિકલ પર્સનને પણ એક્સપ્લેન કરી દે કોઈ પણ તો easily એને મેન્ટેન કરી શકે. બટ હિયર ઇન DBMS બરાબર સ્પેશિયલાઇઝ મેન પાવર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. તો એક રીતે ડિસએડવાન્ટેજ પણ કહી શકાય કે સ્પેશિયલાઇઝ મેન પાવર જ જોશે. સિક્યોરિટી રિસ્ક, સિક્યોરિટી રિસ્કમાં અહીંયા એવું છે કે DBMS નો એક એડવાન્ટેજીસ પણ છે કે સિક્યોરિટી છે
એ પ્રોવાઈડ કરે છે એઝ કમ્પેર ટુ ફાઇલ ઓરિએન્ટેડ સિસ્ટમ, બરાબર. પણ રિસ્ક ત્યારે રહેશે કે સિક્યોરિટી મલ્ટિપલ એમ્પ્લોય માં ડિવાઈડ કરેલી હશે. સપોઝ છે કે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ છે, અમુક ડેટાબેઝ છે એની અંદર ઘણા બધા ટેબલ્સ હશે, તો એ ટેબલ્સ ને પણ મલ્ટિપલ એમ્પ્લોય અથવા તો ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચે શેર કર્યા છે કે પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ આટલા ટેબલ જ એક્સેસ કરી શકે. આ રીતે આપણે એક્સેસ પ્રિવિલેજ એટલે કે રાઇટ્સ છે એક્સેસ ના એ ડીબીએમએસ સોફ્ટવેર સેન્ટ્રલી સ્ટોર છે એટલે બધાને જે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે એ આપી શકે. ક્લિયર? તો ઘણી વખત એવું પણ થાય, જો એક એમ્પ્લોય પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોય અથવા તો ડિપાર્ટમેન્ટ એ એના જે સિક્યોરિટી માટેના યુઝરનેમ પાસવર્ડ છે ઓથેન્ટિકેશનના જો એ બીજાને શેર કરશે, બરાબર, તો એ પર્સન પણ ઇઝીલી એ ડેટા છે એક્સેસ કરી શકશે અને એનો મિસયુઝ પણ કરી શકશે. સો એવા ટાઈમે સિક્યોરિટી છે એનું રિસ્ક રહેશે. ક્લિયર? આપણે એમ ન કહી શકીએ કે સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ નથી કરતું, બટ there is some risk in security. Okay, the next one is increase complexity. હવે જેમ મેં તમને કીધું એમ કે સ્પેશિયલાઇઝ મેન પાવર ની જરૂર પડશે, કોસ્ટ છે હાઈ છે, તો સિસ્ટમ છે, બરાબર, એને રેગ્યુલરલી અપગ્રેડ કરવાની જરૂર પડશે. જેમ સિસ્ટમ અપગ્રેડ કરશું એમ એના એમ્પ્લોયને પણ અપગ્રેડ કરવા પડે, ટ્રેન કરવા પડે. ક્લિયર? તો જેમ ફીચર વધશે, સિસ્ટમ અપગ્રેડ થશે, એમ એની કોમ્પ્લેક્સિટી પણ વધતી જશે. ક્લિયર? જેટલા ફીચર્સ હશે, બરાબર, એને મેન્ટેન કરવા માટે એટલા જ પર્સન ની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. સો ધ સિસ્ટમ little bit complex to manage. Clear? Then the next one is need of explicit backup and recovery. જો centrally database store હશે and some issue or damage is there in server, જ્યાં data centrally store છે, તો શું થશે? ડેટા છે લોસ થઈ જશે. સો ધ ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર જે પર્સન છે કે જે સેન્ટ્રલી ડેટાને મેન્ટેન કરે છે એ પર્સનને શું કરવું પડશે? કન્ટિન્યુઅસલી બેકઅપ લેવું પડશે. ક્લિયર? તો જ્યારે પણ ડેમેજ થાય ત્યારે એ ડેટાને રિકવર કરી શકે. સો કન્ટિન્યુઅસલી બેકઅપ લેવું પડે એ પણ એક ડિસએડવાન્ટેજ કહી શકાય. ક્લિયર? સો ધીઝ આર ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ડીબીએમએસ. ચાલો હવે આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ છે? હવે કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો.